बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन ਨਾਲ जुड़े सारे दोस्तों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ, ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਠੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 10 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਰਸ। मोदी ने की किसानों को मनाने की कोशिश, इंज समझाया खेती कानूनों का फायदा। कपिल शर्मा ने कहा किसान हतैशी बनने की कोशिश ना कर, कमेडियन को चढ़ गया गुस्सा, इंज सिखाया सबक। सुप्रीम कोर्ट के साबका जज काटूस का बड़ा बयान, कहा किसान ना मने तो गोली डंडे चलणगे। किसानों अपने हाल ते छड्ड अमित शाह जा पहुंचे हैदराबाद, रोड शो नाल शक्ति प्रदर्शन किया। किसान अंदोलन की पूरी दुनिया 'ਚ चर्चा, कनेडियन MP ने कही वड्डी गल। वादा किसानां नाल पर आमदन दुगनी अडानी अवानी दी हुई। राहुल गांधी का यह दावा, कदे नहीं कड्ढणगे किसानी मसलियां दा हल मोदी। पंजाब सरकार ने सेहत खेत्र 'ਚ डिजिटल टैक्नोलॉजी के विकास लई IDAR नाल समझौता सहीबंद। रेल आवाजाही की बहाली नाल सूबे 'ਚ 46 रैकां राहीं यूरीए की हुई सप्लाई। तो हुण सुणो इन्हां खबरां दा विस्तार। किसानां ने सरकार दीयां शर्तां ठुकराईयां, दिल्ली 'ਚ फेरियों घेरी। खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड विखे विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन दी गई, पर किसानों का एक धड़ा जोर दे रहा कि कोई सरकारी नुमाइंदा आके सरहद से उन्होंने नाल गल करे। केंद्र के किसानों के फस गए सिंह, पंजाब हरियाणा ते यूपी के किसानों ने भी दिल्ली घेरी। नवे खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ अंदोलन कर रहे किसान एक पासे जिथे दिल्ली के ਸਿੰਘੂ ते टर्की सीमा ते डटे हुए हैं, उत्थे ही हज़ारां किसान यूपी की सरहद ते भारतीय किसान यूनियन ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾਈ। किसानों ने कहा कि अंदोलन मंगा मनण ते ही खत्म होगा। इस दे नाल केंद्र सरकार कसूती कर गई है, दिल्ली नूं घेरे कर जरूरी चीज़ों की सप्लाई की लेन टुट गई है। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली वासियों नूं परेशान नहीं करना चाहते, पर यह उन्हां दी मजबूरी बन गई है। उधर यूपी वालों भी किसानों के हमले नाल हालात होर पेचीदा बन गए हैं। भारतीय किसान यूनियन BKU के आगू राकेश टकैत की अगवाई में किसानों का काफिला मोतीपुरम के टोल प्लाजे तो पार होकर दोपहर करीब 1 बजे प्रतापपुर नूं पार कर गया। इस दे मद्देनज़र मेर ट्रैफिक पुलिस ने प्रतापपुर विच होर वाहन रोक दिते, जिस कारण उत्थे कुछ जाम लग गया। जिस तरह तुसीं सारे जानते हो कि कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली दीयां सड़कों ते अंदोलन कर रहे हैं। मौसम विभाग अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवंबर महीने के घट्टो घट्ट तापमान 10 डिग्री के नेड़े रहा, जो पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड है। आम तौर पर घट तो घट तापमान 12.9 डिग्री सैल्सीयस होंदा है, पर यह हड चीरमी ठंड में भी किसान अपने हकों लिए पिछले 3 दिनों तो दिल्ली दीयां खुलियां सड़कों पर रातां गुजार रहे हैं। मौसम विभाग तो मिली जानकारी मुताबक 1 नवंबर तो 29 नवंबर तक शहर में घट्टो घट तापमान 10.3 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया, जो पिछले एक दहाके में सब तो घट है। पिछले साल घट्टो घट तापमान 15 डिग्री सैल्सीयस। मोदी ने अज अपने मन की बात प्रोग्राम में किसानों को मनाने की कोशिश की, इंज समझाया खेती के फायदे बारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात राही एक बार फिर किसानों का मन बदलने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि पिछले समय में हुए खेतीबाड़ी सुधारों ने किसानों लिए नवीं संभावनावां खोलियां ने। उन्होंने उदाहरण दे के अधिकार के मौके प्राप्त करने का दावा किया। अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात च देश के लोगों को संबोधन करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत च खेतीबाड़ी ते इस दे नाल जुड़ियां चीज़ों च नवे पहलू शामिल किए जा रहे हैं। पिछले समय च खेतीबाड़ी सुधारां ने भी किसानों लिए नवीं संभावनावां
ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਝ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਾਟੂਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੰਡੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਟੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਡੰਡੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ MP ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਛੂਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ IDA-IR ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਓਪਰੇਟੇਬਿਲਟੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ 46 ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 46 ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,14,348 ਮੀਟਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੈਕ ਰਾਹੀਂ 13,765 ਮੀਟਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 26,412 ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 29 ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 74,171 ਮੀਟਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 3195 ਮੀਟਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ 2662, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 2644 ਮੀਟਰ ਟਨ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 1500 ਮੀਟਰ ਟਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੰਨਾ 2600 ਮੀਟਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ADC ਨੇ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ADC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 56 ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਗਾ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।